Good afternoon. Good afternoon. Now we are solving next example. या एक्झाम्पल में थोडीशी आपण डिफरंट मेथड यूज करूयात. Okay, let us start. If u is equal to f of xy, where x is equal to p cos theta minus q sin theta, then y is equal to p sin theta plus q cos theta. Then prove that dou 2u by dou x square plus dou 2u by dou y square equal to dou 2u by dou p square plus dou 2u by dou q square. Okay, let us start to solve this. The given function first, u is equal to f of xy. Function u is in xy. U is function in xy, where x and y, these are the functions in p and q. ओके, कॉस थीटा साइन थीटा या ठिकाणी थीटा कॉन्स्टंट असणार आहे. तर पहिल्यांदा आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस u विथ रिस्पेक्ट टू p, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू q घ्यायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस u Do you by टू इज इक्वल टू हाँ dou u by dou x into dou x by do x by dou p do plus हाँ do next you by do y dou u by do y dou y into into y by do q. dou y by dou p. p only. p मध्ये चाललंय ना आपलं. नेक्स्ट dou u by dou q is equal to Do you by do x dou u by dou x, correct, to do x by do q. dou x by dou q plus Do you by do y dou u by dou y into into do y by do q. dou q. ओके, मग आता पहिल्यांदा dou u by dou p कॅल्क्युलेट करूयात आधी आपण. dou u by dou p, taking derivative of u with respect to x, we are keeping as it is. So dou u by dou x तसंच ठेवला. Now derivative of x with respect to p. x काय आपला p cos theta minus q sin theta आहे आणि theta constant आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस x with respect to p काय असेल? Cos theta minus sin theta. Hello. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ p with respect to 0 सॉरी x चा डेरिव्हेटिव्ह with respect to p घेतोय आपण. आता या ठिकाणी बघा p cos theta sin theta या ठिकाणी कॉन्स्टंट आहेत आणि इथे p आणि q मध्ये आहे. x चा डेरिव्हेटिव्ह आपण p मध्ये घेतोय. cos theta काय असेल डायरेक्टली फक्त cos theta. येस करेक्ट, cos theta. cos theta
नेक्स्ट. हाँ नेक्स्ट. प्लस plus do by do y Sin theta. प्लस do u by do Do you upon do dou y? u by dou y Dou as it y. is Sin theta. derivative theta. of y with respect to p. Sin theta. फक्त साइन थिटा. त्याच्यानंतर आता या ठिकाणी इथे बघा, हा जो डो यू बाय डो पी आहे त्याला सपोज मी 1 नंबर नाव दिलं. याच्यातनं जर मग यू हा व्हेरिएबल काढला, मी यू हा व्हेरिएबल काढला म्हणजे काय बघा इथं, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाय. यू व्हेरिएबल काढला तर मला हे इक्वेशन असे मिळेल. हा डेरिव्हेटिव्ह मी असं लिहू शकते, डो बाय डो पी इज इक्वल टू, लुक ॲट दॅट, do by do x येस, डो बाय डो एक्स into cos इंटू theta कॉस थिटा plus do by do y into प्लस sin डो बाय डो वाय इंटू sin साइन थिटा. ओके. मग आता या ठिकाणी मी काय करू शकते, डो टू यू बाय डो पी स्क्वेअर घ्यायचंय मला. तर काय करताय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस डो यू बाय डो एक्स, सॉरी डो यू बाय डो पी विथ रिस्पेक्ट टू पी वन्स अगेन. बरोबर आहे. डो Yes. बाय डो पी ऑफ डो यू बाय डो पी. ओके. yes ma'am Yes, ma'am. ठीक आहे. मग आता इथे पुढे सांगा मला, इथे काय येईल आता, डो बाय डो पी ऑफ डो यू बाय डो पी अगोदर लिहूया तिथं, कॉस थिटा इंटू डो यू बाय डो एक्स प्लस साइन थिटा इंटू डो यू बाय डो वाय. ठीक आहे. मग आपल्याकडे डो बाय डो पी आहे, आपण ते कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. Therefore, we are taking the value of dou by dou p, that is dou by dou x cos Into theta plus plus do y dou into sin by dou y sin theta into, in second bracket, cos theta into dou u by dou x plus sin theta into dou u by dou y. आता मल्टिप्लाय करा, दोन्ही ब्रॅकेट्स मल्टिप्लाय केले आपण तर आपल्याला काय मिळेल, cos theta into cos theta, cos square theta, dou by dou x into dou u by dou x. It is do dou 2u by do dou x x square. In same way, we are taking that next, sin square sin square theta do into by do y dou square 2u by do dou y y square. Suppose here it has been considered as second equation. ठीक है. It is dou 2u by dou p square. Okay. In same way, we are taking derivative of this u with respect to q is equal to dou u by dou x into derivative of x with respect to q minus sin theta. minus sin Yes. Next, plus plus do dou u by dou y into derivative of this y with respect to q cos cos theta. Is it okay? yes ma'am मग आता परत या ठिकाणी हे इक्वेशन असं लिहू शकतोय आपण, डो बाय डो क्यू इज इक्वल टू हा डेरिव्हेटिव्ह डो बाय डो एक्स मायनस साइन थीटा प्लस डो बाय डो वाय कॉस थीटा. ठीक है. सो हियर we are taking that dou 2u by dou q square as is equal to dou by dou q of dou u by dou q is equal to, पहिल्यांदा आपण डो बाय डो क्यू घेऊया तिथं, तर इथं काय असणार आहे, मायनस साइन थीटा डो बाय डो एक्स प्लस कॉस थीटा डो बाय डो वाय, and in second bracket we are getting that
this term dou u by dou q. So minus sine theta dou u by dou x plus cos theta dou u by dou y. मल्टिप्लाय करा दोन्ही टर्म्स, म्हणजे इथं काय मिळेल आपल्याला, डो टू यू बाय डो क्यू स्क्वेअर इट इज इक्वल टू मायनस साइन थीटा plus sin theta square. yes plus sin square theta into Dou into to dou टू यू बाय dou dou square. x square. In same way, cos theta into cos theta it is cos square theta into dou Dou to to u by dou y dou y square. Suppose here it is the third equation. Okay, now we are taking addition of second and third. We are adding second and third. So by taking that, adding 2 and 3. हा सांगा सेकंड इक्वेशन काय आपलं, cos square theta dou u by डो dou टू x यू by dou p square yes डो टू यू बाय dou p square डो पी स्क्वायर is equal to cos square प्लस theta प्लस प्लस डो टू यू बाय डो क्यू dou स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ p cos square square theta into theta dou x square into डो टू यू बाय dou x square डो एक्स स्क्वायर प्लस plus theta sin square theta Sin square theta. प्लस sin square theta साइन स्क्वायर थीटा into dou to u by dou y square डो टू यू बाय डो dou वाई y स्क्वायर प्लस हाँ square नेक्स्ट theta साइन स्क्वायर sin थीटा square theta इंटू dou into to u डो टू यू बाय डो to एक्स u by dou स्क्वायर x square प्लस cos cos square स्क्वायर theta थीटा इंटू dou to डो by टू dou यू y बाय डो by बाय dou y स्क्वायर. square. आता या ठिकाणी कॉमन काढता कोणती टर्म काढता येते, इथं कॉस स्क्वेअर आहे, इथं साइन स्क्वेअर आहे, कॉमन निघतं डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेअर. सो कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा इंटू डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वेअर प्लस साइन स्क्वेअर थीटा plus प्लस cos कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू डो टू यू बाय dou y डो वाई square स्क्वेअर विच इज इक्वल टू dou डो to टू u यू बाय dou डो x एक्स स्क्वेअर प्लस dou to u by dou y square. by डो बाय स्क्वेअर. हेन्स द प्रूफ. ही मेथड सगळ्यांना समजली? Yes, ma'am. ओके. ठीक आहे, याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट बीट बघायचा आहे तो इम्प्लिसिट फंक्शन. आणि हे फक्त MCQ मध्ये एका मार्काला विचारलं गेले. आता ह्याच्या आधी पण एका मार्कालाच विचारलं होतं आणि आता तुमच्या रेग्युलर जे ऑनलाईन एक्झाम होतील त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला एका मार्कासाठी विचारलं जाऊ शकतं. सो डिफरन्शिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन लक्षात काय ठेवायचं तेवढंच सांगते मी तुम्हाला इथं. तो फॉर्म्युला कोणता आहे तेवढंच लक्षात ठेवायचं इथं. सो हिअर differentiation of implicit function. Just I will share you all PDFs. PPT शेअर करेन तुम्हाला, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकताय. त्याची डेफिनेशन काय आहे ते बघा इम्प्लिसिट फंक्शनची. इफ f of xy is equal to 0, the derivative dy by dx is obtained by the rule
which is known as differentiating term by term. Then the function f of xy is equal to 0, f of xy is equal to 0 defines y as a function of x implicitly y as a function of x implicitly, that is a function f of xy is called implicit function. In x and y. ओके. इफ आता या ठिकाणी लक्षात ठेवा फॉर्म्युला येतो इथं. आता इम्प्लिसिट फंक्शनचा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला येतोय इफ f of xy is equal to 0, then consider it as a w. Means here I am taking the w which is equivalent to f of xy which is equal to 0, and apply the chain rule. Applying the chain rule by treating w as a function of f of xy, and x and y, these are the functions of x only. What I am saying here, w is function of x and y. W is function in x and y, where x and y, these are the functions of x only, and which putting equal to 0. Therefore, by using total differential coefficient, we can write dw by dx is equal to dou w by dou x into dx by dx. टोटल डिफरन्शियल कोएफिशिएंट आपण तिकडे जातोय आता इथं. तो रूल आपण इथे यूज करतोय. प्लस dou w by dou y into dy by dx. Therefore dw by dx is equal to, आता या ठिकाणी याची व्हॅल्यू 1 मिळणार आहे तुम्हाला. dx by dx is equal to 1च मिळणार आहे. मग आता dou w by dou x, this w is function in x and y. Therefore instead of that dou w by dou x, we can write that fx. मीनिंग तेच होणार आहे इथं. fx म्हणजे काय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x. आता या ठिकाणी f of xy साठी आपण w कन्सिडर केलाय. So derivative of that w with respect to x, that is fx plus 1 into 1 plus, परत याच्यासाठी काय करू शकतोय आपण, dou w by dou y साठी आपण fy म्हणू शकतोय. fy into dy by dx is equal to 0. Once again we are equating it is 0. Okay, so here आता या ठिकाणी fy into dy by dx घेतोय. आता इथं ही टर्म कन्सिडर केली. आता ह्या कंप्लीट टर्म साठी dw by dx काय आलं आपलं, fx plus fy into dy by dx, and which is equal to 0. Therefore just consider only that term, fx plus fy into dy by dx is equal to 0. Therefore
Therefore, fy into dy by dx is equal to minus fx, and hence dy by dx is equal to minus fx by fy. Sometimes it can be put as minus dw by dx divided by dw by dy. ही टर्म सुद्धा तुमची सेमच येते, डेफिनेशन सेमच येणार आहे. So dy by dx is equal to, we are getting that minus fx divided by fy. This is the formula for differentiation of implicit function, and it will be asked for only 1 mark. फक्त आपल्याला फॉर्म्युला विचारला जातोय. By implicit function dy by dx is equal to, so you can write that minus fx by fy. त्या ठिकाणी तुम्हाला मायनस fy by fx विचारलं जातं, किंवा fy by fx घेतलं जातं, किंवा dw by dx divided by dw by dy. पण ऍक्च्युअल आन्सर काय, मायनस fx डिवायडेड बाय fy, किंवा मायनस डो डब्ल्यू बाय डो एक्स डिवायडेड बाय डो डब्ल्यू बाय डो वाय. या ठिकाणी तुम्हाला डो डब्ल्यूच्या ऐवजी आणखीन दुसरा व्हेरिएबल सुद्धा विचारू शकतात तिथं. सो लक्षात ठेवायचं की मायनस fx डिवायडेड बाय fy, दिस इज द करेक्ट आन्सर, करेक्ट ऑप्शन. अंडरस्टूड एव्हरीवन? येस मॅम. ओके. हे फक्त एका मार्कासाठी होतं, तेवढंच लक्षात ठेवायचं, बाकी काही लक्षात ठेवायची गरज नाही, कारण याच्यावरची आपल्याला एक्झाम्पल विचारले जाणार नाही. त्याच्यानंतर व्हेरिएबल्स टू बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स. आता हा थोडासा छोटासा पार्ट आहे, हा सुद्धा थोडासा फक्त थेरॉटिकल पार्ट आहे. तो कसा घ्यायचा तेवढं लक्षात घ्या. या ठिकाणी आपण हेडिंग घेऊयात आता इथं, व्हेरिएबल्स टू बी ट्रीटेड independent variables. Okay, means here in some cases there is a possibility of confusion. म्हणजे कन्फ्युजन व्हायची का शक्यता आहे. त्या ठिकाणी मगाशी बघितलं होतं आपण एक्स वाय थीटा, यू व्ही थीटा, यू व्ही अल्फा असे टर्म्स दिले होते. सपोज त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं नाही की हे अल्फा कॉन्स्टंट घेतलाय तुम्ही, थीटा कॉन्स्टंट घेतलाय तुम्ही, किंवा ते दिलाय, तर त्यावेळेस आपल्याला माहिती नसतं की कोणती टर्म आपण कॉन्स्टंट कन्सिडर करू शकतोय, किंवा कोणत्या व्हेरिएबलसाठी आपण ॲज अ कॉन्स्टंट म्हणून ट्रीट करायचंय. सो इन दॅट केस वी आर गोइंग टू सी हाऊ टू टेक दॅट डेरिव्हेटिव्ह बाय कन्सिडरिंग इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. म्हणजे त्या ठिकाणी एखादा व्हेरिएबल कोणता कॉन्स्टंट घेऊन आपण तिथे सॉल्व्ह करू शकतोय, किंवा कोणता व्हेरिएबल आपण कॉन्स्टंट कन्सिडर करून त्या ठिकाणी डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं, हे इथं बघतोय आपण. ओके, सो इफ लुक एट दिस, आय एम टेकिंग दॅट सिम्पल एक्झाम्पल. If x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, if x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, then if we want to find dou r by dou x, इथं बघा मी काय म्हणते आता, इथं dou r by dou x आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. इथं x in terms of r थीटा दिले, y इन टर्म्स ऑफ r अँड थीटा दिलेले. पण ऍक्च्युअली आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचंय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस r विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, ट्रीटिंग बाय इट इज इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. फॉर दॅट वी कॅन ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन x अँड r. आता या ठिकाणी हे जे रिलेशन आहे, हे रिलेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. सो हाऊ वी आर टेकिंग इट ॲज, लुक एट दिस. आता या ठिकाणी डो आर बाय डो एक्स घेतोय, डो आर बाय डो एक्स ट्रीटिंग वाय ॲज अ कॉन्स्टंट टर्म, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाय कॉन्स्टंट. इथं बघा एक्स आर कॉस थिटा दिलाय, वाय आर साइन थिटा दिलाय. मग ज्यावेळेस आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतोय, तर त्यावेळेस डेरिव्हेटिव्ह लिहिताना या सफिक्स मध्ये जो व्हेरिएबल
लिहिलेला असतो दॅट विल बी वी हॅव टू कन्सिडर ॲज अ कॉन्स्टंट टर्म. ओके, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस आर, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाय कॉन्स्टंट. त्याच्यानंतर सपोज मी असं घेतलं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस आर विथ रिस्पेक्ट टू वाय कीपिंग एक्स कॉन्स्टंट, म्हणजे एक्स हा कॉन्स्टंट असा ट्रीट केला जातोय. ठीक आहे, मग आता आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह कसं घ्यायचं आहे? हाऊ वी आर टेकिंग डेरिव्हेटिव्ह? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू वाय. आपल्याला तर ते कॉन्स्टंट दिलेच नाहीयेत किंवा ते टर्म्स दिलेच नाहीयेत. दिले काय आपल्याला? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थिटा आणि वाय इज इक्वल टू आर साइन थिटा. काय करायचं मग इथं आपण? काय करावं लागेल? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढायचंय. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढायचंय. म्हणजे पहिल्यांदा आर इन फंक्शन इन एक्स अँड वाय घ्यावं लागेल आपल्याला. आर इन फंक्शन इन एक्स अँड वाय घ्यावं लागेल. इथं सुद्धा आर विच इज फंक्शन इन एक्स अँड वाय घ्यावं लागेल. मग घेणार कसं? सपोज इथे एक्स आणि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थिटा दिलाय, वाय इज इक्वल टू आर साइन थिटा दिलाय. मग आपल्याला घ्यायचंय कशामध्ये? एक्स आणि आर, आर इन एक्स अँड वाय, आर इन एक्स अँड वाय घ्यायचंय. मग आता काय करायचं बघा, हा सपोज फर्स्ट आहे, हा यस करेक्ट, स्क्वेअरिंग 1 and 2, स्क्वेअर इट. what we are getting that x square is equal to r square cos square theta. Yes, very good. And y square is equal to r square sin square theta. Okay, मग आता हे दोन्हीची ऍडिशन घेऊयात आपण. x square plus y square is equal to आपल्याला काय मिळेल? r square in bracket cos square plus sin square theta. Therefore, we are getting that x square plus y square which is equal to r square. Therefore, r is equal to square root of x plus y square. मग आता या ठिकाणी तुम्ही डो आर बाय डो एक्स घेऊ शकताय. सो डो आर बाय डो एक्स treating y as a constant term. What is the derivative of r with respect to x? 1 upon 2 into square root of x square plus y square into derivative of x square, that is 2x. So it is equal to 2x divided, x divided by square root of x square plus y square. In same way, derivative of this r with respect to y, treating x constant, you will get that y divided by square root of x square plus y square. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मग आता याच्यामध्ये तुम्ही आणखीन काही वेगळं काही करू शकता. म्हणजे इथं बघा डेरिव्हेटिव्ह घेताना इथं हा डो आर बाय डो एक्स आहे, त्याच्यानंतर डो आर बाय डो वाय आहे. आता पहिल्यांदा एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, लेट इट बी एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू तुम्ही जर पुट केला तिथं, इथे सुद्धा एक्सची व्हॅल्यू पुट केला तर एक्स इज इक्वल टू काय तुमचा आर कॉस थिटा आहे. इथं एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर म्हणजे इथं काय मिळणार तुम्हाला? आर स्क्वेअर मिळणार. आर स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट आर असेल. आर आर कॅन्सल होईल. इथे या ठिकाणी मिळेल तुम्हाला कॉस थिटा. बरोबर आहे ना? एक्सची व्हॅल्यू काय आपली? आर कॉस थिटा आणि स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इथे आर असेल. आर कॉस थिटा आर, इट इज कॉस थिटा असेल आन्सर. ठीक आहे. सो इन दिस वे यू कॅन टेक डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट गिवन फंक्शन ट्रीटिंग वन व्हेरिएबल ॲज अ कॉन्स्टंट. फक्त या ठिकाणी जो सफिक्स मध्ये जो व्हेरिएबल आहे त्या व्हेरिएबल मध्ये तुम्हाला तिथं कन्वर्ट करता यायला पाहिजे. इथं बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणजे आर तुम्हाला एक्स आणि वाय मध्ये घ्यावंच लागणार आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू वाय, अगेन वी हॅव टू कन्वर्ट दॅट आर इन टर्म्स ऑफ एक्स अँड वाय अँड देन thereafter we are taking derivatives. Okay, ठीक आहे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हिअर. याच्यानंतरचा महत्वाचा बीट आहे होमोजिनियस फंक्शन, युलर्स थेरम आणि कोरोलरीज ऑफ युलर्स थेरम. तो पार्ट संपला की आपला हा चॅप्टर संपून जाईल. जे असाइनमेंट्स दिलेले आहेत ते वेळेवर सॉल्व्ह करा, वेळेवर सबमिट करा.
सबमिशनसाठी तुम्हाला लिंक दिलेली आहे. प्रत्येक सब्जेक्टची लिंक डिफरंट आहे. त्या लिंकवर जाऊन तिथं सबमिट करायचं आहे. ओके, शॅल वी स्टॉप हिअर देन. याच्यानंतर ईपीचं लेक्चर असेल, हे फक्त 5 मिनिटाचा वेळ असेल तुम्हाला. 5 मिनिटाचा ब्रेक घ्या, त्याच्यानंतर ईपीचं लेक्चर कंटिन्यू होऊन जाईल. ओके, थँक यू ऑल ऑफ यू.